Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. अधिकार संपर्क रे आलोचना करुथिले सामाजिक अधिकार कौन से संपर्क रे मध्य आम आलोचना कर सारी प्लेलिस्ट रे समस्त वीडियो रही आपण मैंने देखिपारे। आज आम आलोचना करबा राजनैतिक अधिकार कौन अर्थनैतिक अधिकार कौन से संपर्क रे। आज आलोचना आरंभ करबा राजनैतिक अधिकार बा पॉलिटिकल राइट्स। प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक नागरिक विभिन्न उपाय रे राष्ट्र शासन रे भागीदार होइथांती बा अंशग्रहण करिथांती। सेथिपाई से जो अधिकार को उपभोग करती ताहाकु कहा जाए राजनैतिक अधिकार। राष्ट्र शासन पाई जनता को सुजोग प्रदान करबा हेउची राजनैतिक अधिकार रो मूल लक्ष्य। काहेकि ना प्रत्येक नागरिक विभिन्न उपाय रे राष्ट्र शासन रे अंशीदार बा अंशग्रहण करिथांती। सेथिपाई राष्ट्र शासन पाई जनता को सुजोग देबा हेउची कहार राजनैतिक अधिकार रो मूल लक्ष्य। ए कथाटी को मने रखंतु। केतेक मुख्य राजनैतिक अधिकार रहिची सेगुडी को कोन ना मतदान करिबार अधिकार राइट टू भोट। गोटे निर्दिष्ट बयस रे पहुँचिले प्रत्येक साबालक व्यक्ति को निर्वाचन रे मतदान करिबार अधिकार प्रदान करा जायछि। समस्ते जानिथिबे 18 वर्ष बयस हेले समस्ते निजर मतदान करि परिबे, भोट दे परिबे। प्रत्येक साबालक नागरिकर भोट दानर अधिकार रहिछि। ए भोट दानर अधिकार द्वारा कौन होता है ना से निज पसंदर प्रार्थी को भोट दे थाए। जनसाधारण को मत द्वारा ही प्रतिनिधि माने निर्वाचित होई सरकार गठन करती। यही अधिकार होची कोन जनमतर विधि संगत। 2 नंबर पॉइंट होची निर्वाचित हेबार अधिकार राइट टू बी इलेक्टेड। प्रथम रहला कोन मतदान करिबार अधिकार। वर्तमान आसुची जे निर्वाचित हेबार अधिकार। प्रत्येक नागरिक मतदानर अधिकार रहिछि। ता सहित विभिन्न राजनैतिक पदवी रे प्रतिद्वंदिता मध्य करि परिबे। जनमतर जो आधिक्य जोगु कोन हेबो से माने निर्वाचित होई परिबे। जेतबेले से माने राजनैतिक पदवी पाई जेतबेले प्रतिद्वंदिता करिबे जहाकू सर्वमोट अधिक भोट मिलिबो से कोन हेबो से प्रतिनिधि भाव रे निर्वाचित हेबो। एथिरे कोनोसी कृत्रिम प्रतिबंधक लागू होई न थाए। क्योंथिरे ना निर्वाचित हेबा अधिकार रे गणतंत्र शासन निर्वाचन उपरे विश्वास प्रकट करुथिबारु यहा होची गुरुत्वपूर्ण अधिकार। राजनैतिक अधिकार रो गुरुत्वपूर्ण अधिकार हेउची निर्वाचित हेबार अधिकार। 3 नंबर पॉइंट होची सरकारी पदमंडन अधिकार राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। विभिन्न जो राजनैतिक पदवी रे अधिष्ठित हेबा और सरकारी चाकरी को ग्रहण करिबा ए अधिकार हेउची कोन ना राजनैतिक अधिकार जहा नागरिक मान को प्रदान करा जाय थाए। सरकारी चाकरी ग्रहण करिबा कि राजनैतिक पदवी रे अधिष्ठित हेबा एथिपाई कोनोसी प्रकार बाछ विचार मध्य करा जाय नाही। नेक्स्ट पॉइंट होची आवेदन करिवार अधिकार राइट टू पेटिशन। आवेदन करिवार अधिकार कोन ना प्रत्येक नागरिक निजर अभाव असुविधा दुख दुर्दशा ए सब गुडी को व्यक्त करिबा निमंते प्रकाश करिबा निमंते सरकारी जो कर्तृपक्ष माने रहिचंती से सरकारी कर्तृपक्ष को आवेदन करिबार अधिकार पाई थांती। ताकू ही कहा जाए आवेदन करिबार अधिकार। प्रत्येक व्यक्तिर प्रत्येक नागरिक रे अधिकार रहिछि जे से तार जो अभाव रहिला तार असुविधा ता दुख दुर्दशा से सब गुडी को से आवेदन करि परिबो। कहा पखरे ना सरकारी कर्तृपक्षक पाखरे। एहा होछि एक शांतिपूर्ण और सांविधानिक प्रक्रिया जहा कि सरल भाव रे कौनसी समस्यार प्रशासनिक क्षेत्र रे हेउ किंबा विचार जो विभागीय बा राजनैतिक समाधान एगुड़िक करिथांती।
ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗତକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇପାରିବେ ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆବେଦନ କରିବାର ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାର ନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର। ସରକାରୀ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଅଧିକାରଟି ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଧାରଣା ରହିଛି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେମାନେ ଯଦି ପାଳନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ଅଧିକାରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସ। କେବଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନର ଅଧିକାର। ଯେ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ଚାହିଁବ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିପାରିବ। ଏହି ଅଧିକାରଟି କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାସସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ରହିପାରିବ, ବାସ କରିପାରିବ। ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ବାସସ୍ଥାନ ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ଇଏ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରର 6ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ପୁଣି ରହିଛି, ତାର ପୁଣି କେତେ ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ରାଇଟ୍। ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାର ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କ'ଣ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି କିଛି କାମ ନଥିବ ବିନା ରୋଜଗାର ହରାଇକି କ'ଣ ହେବ, ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯଦି କିଛି କାମ ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରୋଜଗାର ନଥିବ, ନିଯୁକ୍ତିର ନଥିବ, ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, ରୋଜଗାରର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ବିନା ରୋଜଗାର ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ତାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ତାର ଦକ୍ଷତା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା ହେଉଛି ଅଧିକାର। ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସହିତ ଇଏ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି ନା ବେକାରୀ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁର୍ବିଷହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ସେମାନେ ଏ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାର ରହିବ। କେହି ଏଠାରେ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେନି କି ବିନା ରୋଜଗାରରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅଧିକାରଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବେତନ ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ବେସିକ୍ ୱେଜ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାର ରହିଛି, ନିଜ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା, କାମ କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେତନ ପାଇବା
ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମାନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରିଶ୍ରମିକ ତାହା ମିଳିବା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେଜଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର। ଏଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଠି ଖଟିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଯଦି ସମାନ କେତେଜଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ ବା ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅବସର ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେଜର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସର ଓ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କାମ କରିବେ ତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଆମେ କହିବା ଯେ କେବଳ କାମ କରିବା ଆଉ ଅବସର ନେବା ନାହିଁ, ଇଏ ଏମିତି ହୋଇନଥାଏ ଯେ କର୍ମ ବା ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଅବସର ବା ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏ ଅଧିକାର ବିନା ମଣିଷ କ'ଣ ହେବ? ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କର ତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଅବସରର ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରରେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନର ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି ତଥା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେହି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦାବିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବା କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଉଭୟ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କର୍ମସଂସ୍ଥାନଟି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରର 4 ପଏଣ୍ଟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।